सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं आम लोकां दी उन्हां लोकां दी करांगे जिन्हां दे काम धंधे कोरोना काल दे विच बहुत ज़्यादा प्रभावित होए ने, जिन्हां दे रोज़गार उन्हां तों खुंज गए ते हुण क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोन लए हुंदे ने लोकां ने। किसी ने अपने घर दा लोन लिया, किसी ने अपने स्कूटर वास्ते लोन लिया, किसी ने मोटरसाइकिल वास्ते लोन लिया, किसी ने कोई होर तरह का लोन लिया ते उस तो बाद क्योंकि उन्होंने रोजगार काम धंधे ठप हो गए, रोजगार चले गए ते इस विचाले हर किसी के जहन दे विच सवाल है कि असीं किस्तां किवें भरीए। इस सरकार दे सामने भी लोग सवाल चुक रहे हैं ते सवाल इस करके भी है क्योंकि सरकार दे वल्लों जो मोरिटोरियम स्कीम लियांदी गई, जो राहत दित्ती गई, वो 31 अगस्त तक सी, वो खत्म हो चुकी है। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट च पूरा मामला है। खबरां यह भी निकल के सामने आईयां कि सरकार 2 साल की मोरिटोरियम स्कीम अगे बढ़ा सकती है, जिहड़ी EMI ते राहत दी जा रही सी। ये मोरिटोरियम की हुंदा है, किस तरीके नाल इस दे नाल आम लोकां नूं राहत मिलदी है, कईयां नूं राहत नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? जेकर तुहानूं राहत नहीं मिल रही तां किवें तुसीं इस EMI तो यानी कि अपनी किश्तां तो राहत लै सकदे हो? असीं सब दे उत्ते गलबात करांगे। लोकां दे नाल जुड़िया होया मुद्दा, इस करके असीं कोशिश कीती है कि एक्सपर्ट्स नूं बुलाइए, जिहड़े आम लोकां दे सवाल साडे तक भी पहुंच रहे ने, उन्हां दे जवाब लैण दी कोशिश करिए अपने अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच। इस करके मेहमान साडे नाल जुड़नगे ते असीं कोशिश करांगे तुहाडे सवालां दे जवाब उन्हां तों लैण दी इस प्रोग्राम दी सर। मैं शुरुआत 2 तस्वीरों तो करन जा रहे हैं। एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट दी है, दूजी बैंकां दी है, जिन्हां तो लोग लोन लैंदे ने ते लोन दी किस्त वापस तक करनी हुंदी है। सारियां चीज़ां साडे जहन दे विच हुंदियां ने, पर बहुत सीधा सवाल अज लोग पुछ रहे ने कि जदों साडा रोजगार चला गया, कोई 10,000 15,000 दी नौकरी कर रहा सी, किसी दुकान दे उत्ते लगा होया सी, उसकी नौकरी चली गई, तो उस तो बाद 2,000 5,000 की जेकर किस्त भरदा, कई लोगों के लिए मामूली हो सकती है, पर वो किस्त वो किवें कड्डे जिस शख्स की नौकरी चली गई? कई लोगों दी बहुत बड़े बड़े घरां दे उत्ते उन्होंने लोन लए ने। असीं उन्हां दा भी जिक्र करांगे, असीं अपने दर्शकों नूं भी नाल जोड़ांगे। पर सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट दे विच पूरा मामला है। मंगलवार नूं सुनवाई हुई, बुधवार नूं सुनवाई हुई ते उस तो बाद हुण वीरवार नूं एक बार फिर तो सुनवाई होवेगी। तां की EMI तो राहत मिलेगी? क्योंकि RBI दे वल्लों जानकारी दी गई कि सरकार इस दे उत्ते सोच विचार कर रही है कि 2 साल तक मोरिटोरियम नूं वधा दिता जावे। की हुंदा है मोरिटोरियम, किस तरीके नाल राहत मिलदी है? पिछले कुछ समय दे विच तुसीं खूब इस दे बारे सुनिया होवेगा, पर बहुत सारे लोग ये भी कहंदे ने कि बैंक वाले तां अपनी किस्त मंगदे ने, ਜਾਂ बैंक वाले या कुछ होर एजेंसियां जिवें प्राइवेट कई लोग लोन लैंदे ने प्राइवेट कंपनियां तो, कि उन्हां दे उत्ते भी लागू हुंदा है। ये सारा कुछ असीं जानन दी कोशिश करांगे। लोकां दे नाल जुड़िया होया मुद्दा है, पर इस विचाले असीं अपने दर्शकों नूं भी नाल जोड़ रहे हैं। दर्शकों का भी सवाल असीं लै रहे हैं, तुसीं अपनी राय साडे तक पहुंचा सकदे हो। असीं बहुत सीधा सवाल अपने दर्शकों नूं अज पुछ रहे हैं। सवाल है कि EMI ते 2 साल की राहत मिलनी चाहिए है, जो सरकार दे वल्लों इस समय योजना का जिक्र हो रहा है। मैं अपनी टीम को कहांगा कि सवाल जिहड़ा अज साडे दर्शकों का हैगा, दर्शकों असीं पुछ रहे हो, जरूर स्क्रीन के उत्ते आवे। जी हाँ, सवाल तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते कि EMI ते 2 साल की राहत मिलनी चाहिए है? जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ ये राहत मिलनी चाहिए है, मोरिटोरियम के जरिए ही सारिਆਂ ਨੂੰ राहत मिलेगी, इसका मतलब की हुंदा, मैं अगे गल करांगा, तां तुसीं अपनी राय सानूं भेज सकदे हो। जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ राहत मिलनी चाहिए है तां न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के वाई टाइप करो। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं जरूरत नहीं है, बहुत हो गया, 6 महीने की बहुत सी, तां इस दे लई तुसीं टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N। इसनूं भेजना है 5667 उत्ते 5667 दे उत्ते तुसीं अपने इस राय नूं भेजना है। ते असीं हर रोज़ की तरह अपने दर्शकों तो सवाल पुछ रहे हैं। अज दा सवाल EMI दे नाल जुड़िया होया, लोकां दीयां किस्तां दे नाल जुड़िया होया। तुसीं किसी भी तरह की किस्त भर रहे हो, असीं कोशिश करांगे कि तुहाडे सवाल असीं जरूर लै सकीए ते असीं जरूर अपने जिहड़े एक्सपर्ट्स ने उन्हां तों इस मुतलक पुछ सकीए।
चर्चा की शुरुआत करते मेहमान साडे नाल जुड़ने शुरू हो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ EMI ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ EMI ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਰਨ ਜੀ, बहुत बहुत स्वागत है। इस दे नाल ही साडे नाल जुड़ रहे ने सरबजीत सिंह पारस जी, ये जनरल ਸਕੱਤਰ ने व्यापार मंडल मोहाली दे। सरबजीत जी, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ਕਰਨ जी तुहाडे तो, पहला सवाल तुहाडे तो मैं समझना चाहांगा कि 2 साल की लोग उम्मीद करन कि मोरेटोरियम मिलेगी, सहूलत उन्हां नूं, ये राहत मिलेगी, सरकार देगी, चांसेस लग रहे हैं? देखिए जी गौरव जी, ये तो जिहड़ी सरकार की गलबात हो रही है, जिहड़ी आप सारे सुन रहे हैं, मेरे हिसाब नाल जदों तक कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आती, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इहदे ते नहीं आती, कोई बयान नहीं आता, अपनी प्लैनिंग इस हिसाब नाल शुरू करनी या लोकां नूं ये सोचन लग पैण कि जी ये 2 साल वास्ते एक्सटेंड हो जाएगी, मेरे हिसाब नाल इस समय वो चीज़ ठीक नहीं हैगी। क्योंकि पहले भी जो आप देखांगे जिहड़े 6 महीने का मोरेटोरियम चलिया है, इहदे विच लोकां नूं कोई इंटरस्ट का बेनिफिट तो मिलिया नहीं। एंड बहुत सारे मेरे ख्याल से अपने व्यापारी भाई लोग हैं जो ये फील करेंगे अभी आगे जाके कि ये इतना बर्डन जो 6 महीने का इकट्ठा हो गया, जिससे ये इकट्ठे भरना भी एक तरह से बहुत बड़ा बोझ है। और अगर ये और 2 साल आगे जाता है और इसमें कोई रिडक्शन नहीं मिलती EMI में या इंटरेस्ट में, तो मैं तो ये समझता हूं कि ये एक तरह से आप अपने लिए खुद ही एक गड्ढा खोद रहे हैं। अगर जो और वही बात है कि अगर आपको पास कमाई नहीं है, आप भर नहीं सकते, बट अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो भी आप इसको कैसे भरेंगे, तो इस पे सरकार का विचार आना ज्यादा जरूरी है। जबकि टाइम लिमिट 1 साल होता है, 2 साल होता है और 6 महीने होता है, वो एक मेरे ख्याल से सेकेंडरी इशू होना चाहिए। पहले ये जरूरी है कि इस बोझ नूं आप घटा के सकने हैं, चाहे वो इंटरेस्ट नूं घटाएं या EMI नूं घटाएं, किस तरह उस चीज नूं आप लोकां दी सहूलियत वास्ते लेके आ सकते हैं। ठीक है ਕਰਨ जी, मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। तुसी जो गल कह रहे हो, लाजमी तौर पर जो तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता सरकार के वालों कह नहीं दिता जाता, क्योंकि अज तक तो सिर्फ अदालत को यह जानकारी दी गई, ये अज तक बिल्कुल ऑफिशियली नहीं कहा गया। मैं अपने दर्शकों को दस दूँ कि 3-3 महीने दियां 2 पड़ाव के विच ये राहत दी गई सी केंद्र की सरकार के वालों। बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंसिस होईयां, मोरेटोरियम ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ EMI ਭਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੀਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? शुक्ला जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 20% ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ 5,000 ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ 5,000 10,000 50,000 ਲੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। 10,000 ਵਾਲੇ ਦੀ 5,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ 7 ਫੇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸ ਦੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ 50% ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 20,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 5,000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 30,000 ਸੀ, ਉਹ ਜੇ 10,000 ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ EMI ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੋਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਭਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੀ, वो किसी हद तक बहुत ज्यादा ये इंडिविजुअल ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ यही ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ, 2 ਸਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਾਂ EMI ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 10,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 5,000 ਭਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, NPA ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪਏਗਾ? वो तो पड़ेगा जी नेचुरली, वो तो थोड़ा लोन ही एक्सटेंड हो गया ना जी। जी वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि ना तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना है ना तो कोई ईएमआई का दी कोई रिडक्शन है, ये तो सिर्फ थोड़ा 6 महीने तो चीज डिले हो गई है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ठीक है, मैं जो सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਵਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਵਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ HDFC ਹੈਗਾ ਜਾਂ ICICI ਜਿਹੜੇ ਕੰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ RBI ਦੇ ਡੋਮਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਕਸੇਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। देखिए जी, ਜਿਹੜੀ फाइनेंस कंपनियां बारे पूछना चाह रहे हैं जी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बारे। देखिए जी, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਲੋਨਸ ਉਤਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਵੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ बिकॉज वो बैंक या कंपनियां अफोर्ड ही नहीं कर पाती एनी रिडक्शन अपने इंटरेस्ट, बिकॉज उन्होंने भी कोई बैंक ले या आप फाइनेंस कंपनी ले उन्होंने कमाई की, उन्होंने कमाई इंटरेस्ट हैगी है जी, उन्होंने इंटरेस्ट भी आना बंद हो गया तो उन्होंने अपना मूल भी आना एक बार बंद हो गया तो उन्होंने तो भी किवें उम्मीद की जा सकती है कि वो भी अपना जेडे पहले कंसेशन या पहले कोई वधिया स्कीमां दे रहे सी वो चलाते रहेंगे। इस करके ये तो एक सर्कल है जी, ये हर इंडस्ट्री नाल लिंक है, भावे वो फाइनेंस दी होवे, भावे वो बैंक होवे, भावे वो मैन्युफैक्चरिंग हैगी है, रिटेल है, ट्रेडिंग है, कोई भी है, आपस इंटरलिंक्ड हैगी है सारी। ठीक है सर, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।